Good afternoon, ma'am. Good morning. Good afternoon. Okay, mark your attendance. Ready? Okay. Then, shall we start now? Show me your thumb. Good. Sarbara, sit properly. Video, തലതിരിഞ്ഞ മക്കളെ കാണുന്നത് ശരിക്കും. Toshin, Siddhant, Nida, Navami, Rilu, എല്ലാവരും turn on your video now. Okay, all of you please turn on your video. രാവിലെ ആബ്സെന്റ് ആയവരെല്ലാരും ഇപ്പോഴും ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? മുഹമ്മദ് ഷാനെ, മുഹമ്മദ് കെയ്സ്, മുഹമ്മദ് ഫറാസ്, ഷഹ്മ കെ അസൽ. ഒരാരും ഇപ്പോഴും ഇല്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, കരച്ചിലായി, ബഹളായി, പേരൻസിന് ടെൻഷനായി അല്ലേ? പ്രോപ്പറായി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. വെരി സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് എല്ലാം. പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാസ് കയറുകയില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ലെറ്റ് us start. Take page number 211. Page number 211. Okay, page number 211. Ready? Okay. In the previous class, we saw digestion of foods. Okay, digestion of food, process of digestion. എല്ലാവരും ചിത്രം എല്ലാം കണ്ടും മനസ്സിലായില്ലേ? Remaining portion. കണ്ടോ? Check points. You have to do this as class work. Okay. Food rich in carbohydrate and fats are. Options are energy giving, body building, protective food. You have to do this. Question, listen here. Foods rich in carbohydrates and fats are. Okay. First, read the lesson carefully. Food rich in carbohydrates and fats are energy giving, body building, protective foods. Take the correct answer. Second one, rougher is the option fiber, fat, protein in our food. റഫേഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഫൈബർ ആണോ, ഫാറ്റ് ആണോ, പ്രോട്ടീൻ ആണോ. ഓക്കെ. Digested food is absorbed by the blood vessels of the small intestine, stomach, large intestine. Once again, I am repeating the question. Digested food is absorbed by the blood vessels of the options small intestine, stomach, large intestine. Stuck on. Okay, next is, can you hear me now? Can you show me your thumb? They are all stuck. Okay, show me your thumb. Can you hear me? Rilu? Can you hear me? Show me your thumb. No. അത് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ. കാരണം ഇന്ന് മിസ് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി ശരിയാവുമായിരിക്കും.
Yes, Shahmavi. How is it now? Okay. Senya. Hasina Sharin. Alla. Siddharth Krishna. Turn on your video. Okay. What's your problem? Siddharth. Unmute ചെയ്തേ. Unmute yourself. Then. Clear ഉണ്ടായിട്ടില്ല മിസ് പറഞ്ഞു. Okay. Listen here. Nothing. You have to do the checkpoint as classwork. Okay. Questions are food rich in carbohydrate and fats are options given. Energy giving, bodybuilding, and protective foods. Food rich in carbohydrate. First, you have to read that lesson carefully. Okay. Then, second question. Raffic is the fiber, fat, or protein in our food. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റഫേന്ന് എന്താണ്? ഫൈബർ ആണോ, ഫാറ്റ് ആണോ, പ്രോട്ടീൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. തേർഡ്, digested food is absorbed by the blood vessels of digested food. Okay, absorbed the blood vessels of the ഏതാണ് എവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആണോ, സ്റ്റൊമക് ആണോ, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആണോ? ഓക്കെ, എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ ഉണ്ട്. നോ വേണ്ട, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. മിസ് പറഞ്ഞു ഇടക്കിടക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നോ പ്രോബ്ലം, വളരെ ശരിയായിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ, preparing foods. We eat raw as well as cooked foods. Fruits and certain vegetables are eaten raw. We should wash them properly before eating so as to free from dust and germs. Other type of foods are cooked before eating. Some foods such as rice and potatoes are boiled. Idlis are steamed. Puris are fried. Potatoes, brinjals, and meat are sometimes roasted. Cooking makes food soft, tasty, and easy digestible. It also kills the germs in food. Okay, next, preparing food. We eat raw as well as cooked food. അല്ലേ, നമ്മൾ വേവിക്കാതെയും, ദാറ്റ് മീൻസ് പച്ചയായിട്ടും ചെടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ച ഉടനെയും അതുപോലെ വേവിച്ചും ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കും. അല്ലേ, നമ്മള് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ വേവിക്കാണ്ട് കഴിക്കുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ പറമ്പ് പേരയ്ക്കായാലും നെല്ലിക്കായാലും മാങ്ങയായാലും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി, വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി. ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് കാരണം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും, രണ്ടാമത് ന്യൂട്രീഷൻസ് പോവും. അല്ലെ, ചൂടാക്കുമ്പോൾ വിറ്റാമിൻ സി പോവും, വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ തോലൊക്കെ ചെത്തി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ എ, ഡി, ഇ, കെ എന്നീ വിറ്റാമിൻസ് എല്ലാം പോവും. ഓക്കെ, ഹസിന ഷെറിൻ, unmute and say. ഷഹ്മാ, unmute ചെയ്തിട്ട് പറ. 211, 211. Last portion of that chapter. ഓക്കെ മോൾ, അത് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ. പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ ചോദിക്കും, ജസ്റ്റ് അത് വായിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയല്ലേ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാര്യം ഒന്ന് പറയണം, മിസ് കാണും പറഞ്ഞപ്പോ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ലിസൺ. വി ഈറ്റ് റോ ആസ് വെൽ ആസ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ്. അതെ, പച്ചയായിട്ട് വേവിച്ചും ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കും. ചില ഭക്ഷണങ്ങള് ഫുഡ് വി ക്യാൻ ഈറ്റ് ആസ് എ റോ, ബട്ട് സം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വി cannot eat as raw. അല്ലേ, മീൻസ് അരി പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അതുപോലെ തിന്നാൻ പറ്റുമോ? തിന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അരി എടുത്ത് തിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പേരയ്ക്ക അത് വേവിച്ച് തിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വേവിക്കാതെ തിന്നുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? വേവിക്കാതെ തിന്നുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വേറെന്തെടുത്തോ,
ഫിഷും ഒക്കെ വേവിക്കാതെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Some food we can eat as a raw, but others only we can eat it only when it is cooked. Fruits and certain vegetables are eaten as raw. പക്ഷെ ക്യാരറ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയേ, we can eat as raw and as cooked അല്ലേ? ക്യാരറ്റ് പച്ചയും തിന്നാം, ക്യാരറ്റ് ഹൽവി ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് വേറെ നമ്മൾ പുട്ടിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ പല രീതിയില് എന്താണ് സിദ്ധാർത്ഥ് കൃഷ്ണ കാണുന്നില്ലേ? സിദ്ധാർത്ഥ് സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. കിടക്കുവാണോ മോൻ ചെയ്യുന്നേ? ഓക്കെ ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യാരറ്റ് പോലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചയായിട്ട് തിന്നാം, വേവിച്ചിട്ട് തിന്നാം. പച്ചയായിട്ട് തിന്നുന്ന ഗുണം എന്തുകൊണ്ടാ? വേവിക്കുമ്പോൾ പല വിറ്റാമിൻസും ന്യൂട്രീഷൻസും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ? പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറെ വിറ്റാമിൻസ് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന അവയെ നമ്മൾ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാം, അല്ലാത്തത് മാത്രം വേവിച്ച് കഴിക്കാം. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ്സ് വി വാണ്ട് ടു ലിസൺ വെൻ വി ആർ ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ്? We should wash them properly before eating as so to free from them dust and germs. Kando? Juliet Joss, turn on video. We should wash them properly. വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മരത്തിൽ നിന്നും വീണ് കിടക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം? നമ്മൾ നോക്കാം, അതിപ്പോ അങ്ങ് വീണതല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ കഴിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഇത് വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് മോശമായ വസ്തുക്കൾ എന്തേലും കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? അത് ചിലപ്പോ മഴയത്ത് അങ്ങ് ഒഴുകി പോയതായിരിക്കും, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ലേലും അതിന്റെ ഡസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോറി, ഇല്ലെങ്കില് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഈ സൂക്ഷ്മമായ ജേംസിനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ജേംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കൊറോണ ജേംസ്, യെസ്, കൊറോണ ജേംസിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ജേംസുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവിടെ മോശമായ വസ്തുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട് കണ്ടു, ഒരു പേരയ്ക്ക കണ്ടു, നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സുന്ദരക്കുട്ടപ്പന, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും മൈന്യൂട്ടായ ജേംസുകളുണ്ട്, ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. സോ എപ്പോൾ വി ഷുഡ് വാഷ് ദം പ്രോപ്പർലി. അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളും വരുന്നത്. സ്റ്റൊമക് പെയിൻ വരും, കാരണം അല്ലേ, വേംസ് വരും നമ്മൾക്ക്. ഓക്കെ, പല ഇൻസെക്ട്സിന്റെയും പല ജേംസിന്റെയും എഗ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അത് പോകുന്നത്. പിന്നെ അത് അവിടെ കിടന്ന് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയി കൃമിയൊക്കെ ആയി നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. കുട്ടികള് അധികവും നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. പിന്നെ നാച്ചുറലി ചില കുട്ടികൾ മെലിഞ്ഞതാണ്, മെലിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അല്ല, പക്ഷെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, മര്യാദയ്ക്ക് ജേംസ് ഫ്രീ ആയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അണുക്കൾ വളർന്ന് അവര് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിക്ക് കഴുകി മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഇൻസെക്ടിസൈഡ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, കുറെ പോയിസൺസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഈ ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടുപുറത്തും പറമ്പിലും ഒന്നും വളരുന്നതല്ല, അത് അങ്ങ് കുറെ ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെ? അപ്പോൾ അത് അത്രയും ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം. ഈ ലോങ് ടൈം പീരീഡില് അത് നശിക്കാൻ പാടില്ല, ഇൻസെക്റ്റുകളും വോംസും ഒന്നും തിന്ന് നശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഷഹാന, ലിസൺ ഹിയർ. എന്ത് ചെയ്യും? അലൻ, turn on your video. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ അവര് ചെടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഫ്ലവർ ആയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റുകൾ അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വരും. സോ അതുകൊണ്ട് അന്നേരം മുതലേ വിഷം അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ചില വിഷങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നവയായിരിക്കും, ചിലത് ഈ പഴം നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും പോവാത്ത രീതിയിൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് ആകപ്പെടുന്ന വിഷങ്ങളുണ്ട്.
ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിലിടുക. അപ്പൊ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ആയി പോകും അല്ലേ? പോയി അതിനുശേഷം നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കഴിക്കാം. അത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മള് ഈ ബേക്കറി ഫുഡ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരം, ബേക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് അണുക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് കുറെ നാള് അവിടുത്തെ കടയിലെ ബോക്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അത് അതിനുശേഷം ഒരു കവറിന്റെ കൂടിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്തോട്ടോ കവറിലോ നമുക്ക് തരും. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. അതിനുശേഷം അത് കൈകൊണ്ടെടുത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എയറിലുള്ള ജേംസും ഡസ്റ്റും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബേക്കറി ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തൊരു ടേസ്റ്റോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം അത് അമ്മ നല്ല വൃത്തിക്ക് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിക്കൊണ്ടാക്കി അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വിളമ്പി തരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും പിടിക്കൂല അല്ലെ? പുറമെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അവിടുന്നും ദാവയിന്നും അവിടുന്ന് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് പ്രിയം. എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടേസ്റ്റി. നമ്മൾ നാവിന്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ബോഡിയുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുകയില്ല. ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റിന് മാത്രമാണ്. സ്വീറ്റി ആയിരിക്കണം, സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കണം, ക്രിപ്സി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായ കുറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ക്രിപ്സിയ അതൊക്കെ അല്ലേ പരസ്യക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സോ ക്രിപ്സി അല്ലെ? അത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു കാണിക്കും, ചതറിച്ച് കാണിക്കും. അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്രിപ്സി ഉള്ള സാധനം മാത്രം മതി. ഈ ക്രിപ്സി ആകാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയോ? ക്രിപ്സി ആകാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ നാവിന് മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ അത് നമ്മുടെ ബോഡി ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സിനും. യെസ് ജോഹാന, അൺമ്യൂട്ട് ജോഹാന. ഞാന് ഒരു വട്ടം പ്രസന്റ് ഇട്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പ്രസന്റ് ഇടണോന്ന് ചോദിക്കാനാ. അത് ഞാൻ ക്ലാസ് കട്ടായി പോയായിരുന്നു. മോളുടെ ക്ലാസ് അല്ലേ കട്ടായിട്ടുള്ളൂ? മോളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കട്ടായതല്ലേ അത്? അന്നേരം കുഴപ്പമില്ല. മിസ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്ലാസ് കട്ടാവുകയാണെങ്കിലാണ് മിസ് പിന്നീട് പറയും ക്ലാസ് കട്ടായിപ്പോയി, നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കട്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഓൾറെഡി ആ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് സൂം ഓപ്സ് ഇതായി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മിസ് പറയും നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഓക്കെ, ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ആർ കുക്ക്ഡ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഡൈജഷൻ അല്ലെ? കുക്കിംഗ് മേക്സ് ഡൈജഷൻ ഈസി. Why we cook food? Main purpose for make it soft. നമ്മളിപ്പം എന്തെടുക്കാം? ടപ്പിയോക്ക എടുക്കാം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കടിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് അല്ലെ? ആ സമയത്ത് അത് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം സോ സോഫ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫോർ അസ്. നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ പല്ല് വേഗം സോഫ്റ്റ് ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്കറി ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പല്ലിന് പണി കുറവാണല്ലോ അല്ലേ? അല്ലെ കടിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നാനും ഭയങ്കര വിഷമാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ കാരണം മേക്ക് ഇറ്റ് സോഫ്റ്റ്, ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഡൈജസ്റ്റബിൾ, ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം ജേംസ്. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം ജേംസ്. ജേംസിൽ നിന്നും അണുക്കളിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, സിദ്ധാർത്ഥ കൃഷ്ണ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then some foods such as rice, potatoes are boiled. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, then from some foods such as rice, potatoes are boiled. Idlis are steamed അല്ലെ? സ്റ്റീം ചെയ്യും അല്ലെ? പച്ചക്കറികളൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിക്കാനാണ് ഗുണം. നല്ല ആ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നേക്കാൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. വൈ?
If we boil them, we boil the things, first put it in the water. Then when it gets enough boiled, we rinse out the water from that. So all the nutrients, A, D, E, K, like all vitamins will drain out with this drain water. Clear? So if you get a steam ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈ ഹീറ്റുമാണ്, അണുക്കൾസ് എല്ലാം ജേംസ് എല്ലാം പോവുകയും ചെയ്യും, ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് പോകുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയും. ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ വിറ്റാമിൻ സി ഒക്കെ പോവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ബോയിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വി കാനോട്ട് സ്റ്റീം ഓൾ തിങ്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ വിഷമമുണ്ട്. ഓക്കെ, പൊട്ടറ്റോസ്, ബ്രിഞ്ചാൾസ് ആൻഡ് മീറ്റ് ആർ സംതിങ് റോസ്റ്റഡ്. ഇനി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്, റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ഇല്ലേ, ബ്രിഞ്ചാള് കൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. ബ്രിഞ്ചാൾ മീൻസ് വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കും, തോരൻ കറി ആക്കും. നമ്മുടെ പഴംപൊരിയൊക്കെ ആക്കുന്ന പോലെ വഴുതനങ്ങ സ്ലൈസിൽ പഴം സ്ലൈസ് ആക്കൂലേ, അതുപോലെ സ്ലൈസസ് മസാലയിൽ മുക്കി ഈ ബ്രിഞ്ചാള് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്രമാത്രം ഇത് കാണുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓയിലി ആൻഡ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് അവരെ നോർത്ത് ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ടേസ്റ്റി. ഓക്കെ, അല്ല സാധാരണ നോർമൽ രീതിയില് ബ്രിഞ്ചാളിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇഷ്ടമാണോ വഴുതനങ്ങ കറി കൂട്ടാന്? ഇല്ല അല്ലേ? വഴുതനങ്ങ അത്ര ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ? പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കുക്കിംഗ് മേക്ക് ഫുഡ് സോഫ്റ്റ്, ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി ഡൈജസ്റ്റബിൾ അല്ലെ? മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ ടേസ്റ്റി ആവുന്നത് അത് കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ. അല്ലാതെ പച്ചക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമോടാ? വെച്ച് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? ഇഷ്ടമാണോ ആർക്കെങ്കിലും? പച്ചക്ക് മീനൊക്കെ തിന്നുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഇറ്റ് ഓൾസോ കിൽസ് ജേംസ് ഇൻ ഫുഡ്. ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ പ്രോപ്പർലി? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം വിളിക്കരുത്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വരും കേട്ടോ. അത് മൊത്തം ക്ലാസ്സിനെ ബാധിക്കും. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ടൈമിൽ ആരും വിളിക്കരുതേ, കാരണം ഒരേ നെറ്റിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം വരും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓൾസോ കിൽസ് ജേംസ് ഇൻ ദ ഫുഡ്. തിങ്സ് ടു റിമെമ്പർ വൈൽ കുക്കിംഗ്. Do not throw away the water in which pulses are soaked. It contains vitamins used for cooking. Second one, do not wash vegetables and fruits after cutting them. While boiling, take just enough water so that the water which has dissolved nutrients is not thrown away. Do not overcook. Too much roasting and frying destroys the nutrients. Okay, do not throw away the water in which pulses are soaked. നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കടല, പരിപ്പ്, പയർ എന്ന സാധനങ്ങൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും അല്ലെ? കുഞ്ഞു ചുളുങ്ങി കൊടുന്ന നമ്മുടെ കടലക്കുട്ടന്മാരൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പത്തേക്ക് നല്ല സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനായി മാറും അല്ലെ? വെള്ളം കുടിച്ചു വീർത്തിട്ട്. അതെന്തിനാണ്? സോഫ്റ്റ് ആകാനും വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമൽ രീതിയിൽ ആദ്യമേ 4-5 തവണ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കുതിർത്ത വെള്ളത്തിൽ വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ. നിങ്ങൾ രാവിലെ നോക്കിക്കോ, ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ബബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നല്ല കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ഉണങ്ങാനും അതിനു വേണ്ടി കുറെ
എന്താ പറയാ പോയിസൺസ് ഒക്കെ മീൻസ് അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് മോശമാണ്. ആദ്യമേ 3-ാം ദിവസം കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് പിന്നെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് കഴുകി പിന്നീട് വരുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് സേവ് ചെയ്യാം. അതിന് ആ വെള്ളത്തിൽ മാത്രമാണ് വേവിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. വെജിറ്റബിൾ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ടും കഴുകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ പോലും ഞാൻ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വെജിറ്റബിൾ ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യമേ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വേണേ സ്ക്രബ്ബറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതൊരിക്കലും വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇട്ട് കഴുകിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രീഷൻസ് വാഷ്ഡ് അവേ. ഓക്കെ, ന്യൂട്രീഷൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ അമ്മമാരും ചെയ്യില്ല, ദേ ആർ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. പണ്ട് കുറഞ്ഞാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയാം, അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി പോകും. എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യമേ വെജിറ്റബിൾസും കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പറഞ്ഞാലും വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കുറെ നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴുകുക. എന്നിട്ട് കുറെ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് പിന്നെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്നാ ഇനി വൃത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ എന്നോർത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി എടുക്കരുത്. While boiling, take just enough water so that the water which has dissolved the nutrients is not thrown away. പിന്നീട് ഒരു പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഊറ്റിക്കളയാൻ നമ്മൾ പറയല്ലേ, ചോറ് വാർക്കുക എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ശരിക്കും അത് വിഡിത്തമല്ലേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നേ. നമ്മൾ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻസ് കൂടെ ആ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും. അത് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആയി അധികം കഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വയർ നിറച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്ത ഭക്ഷണം അധികം ശരീരത്തിന് വേണ്ടാത്ത വേസ്റ്റാ. ആരാണ്? ഷഹ്മാവി. എന്താണ് മോളോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഷഹ്മ, ഹിയർ. ഓക്കെ.